شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی، زمشا وائز میں خوش آمدید۔ شیطانی گڑیا۔ ارے واہ، یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے، زویا نے اپنے بابا سے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی بیٹا کہ آپ کو یہ گھر پسند آیا، بلال نے اپنی بیٹی زویا سے کہا۔ مسٹر زید کا پورا کنبہ آج اس 10 کنال کی کوٹھی میں شفٹ ہوا تھا۔ مسٹر زید کے 3 بیٹے تھے، مزمل سب سے بڑا، اور اس سے چھوٹا بلال، اور سب سے چھوٹا زین، اور تینوں بھائیوں کی ایک ہی اکلوتی بہن ثانیہ تھی جس کی طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق ہو جانے کے بعد ثانیہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ تینوں بھائی شادی شدہ تھے۔ مزمل کی ایک بیٹی سارہ تھی اور ایک بیٹا سعد، بلال کی ایک ہی بیٹی زویا تھی اور زین کا ایک بیٹا تھا فہد۔ سب بچوں کی عمر میں 1-2 سال کا فرق تھا۔ سب سے بڑی سارہ تھی جس کی عمر 14 سال تھی۔ امی یہ دیکھیں مجھے کیا ملا، زویا خوشی سے چلاتی ہوئی اپنی امی کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ گڑیا کافی خوبصورت تھی۔ اس کے سنہرے بال، گورا رنگ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ بیٹا یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ مسز بلال تجسس امیز لہجے میں زویا سے پوچھ رہی تھی۔ امی وہ جو سامنے بڑا سا درخت ہے نا، اس کے نیچے یہ پڑی ہوئی تھی، زویا نے جواب دیا۔ بیگم صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی جن بھوت کی کارستانی ہے، آپ اس گڑیا کو باہر پھینک دیں، رضیہ مداخلت کرتے ہوئے بولی۔ رضیہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ رضیہ منہ بنا کے چلی گئی۔ امی کیا میں اسے رکھ لوں؟ زویا نے اپنی امی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا جاؤ اپنے کمرے میں رکھ لو، مسز بلال نے جواب دیا، لیکن ان کے چہرے پر حیرت اور تجسس کے ملے جلے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3 بجے جب سب سو رہے تھے، زویا کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور سامنے شیلف پر رکھی ہوئی گڑیا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پھر ایک ناقابل یقین منظر سامنے آیا۔ اس گڑیا میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ شیلف سے خود بخود نیچے اتر گئی اور کمرے سے باہر کی جانب چل دی۔ ٹی وی لاؤنج میں آ کر وہ گڑیا ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گڑیا کے اندر سے ایک سایہ نکل کر کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں۔ ان سب کی شکل بہت ہیبت ناک تھی۔ ایک بہت لمبے قد کی عورت تھی جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کی آنکھیں باہر لٹک رہی تھیں اور ان میں سے خون نکل رہا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کا سر آگے کی طرف تھا اور دھڑ پیچھے کی طرف۔ ایک عورت جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے اور ایک عورت جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے خون رواں تھا۔ ان سب نے ایک اونچا کہکا لگایا، پھر وہ سب اچانک غائب ہو گئے۔ گڑیا کی آنکھوں میں ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی۔ وہ کرسی سے اٹھی اور ثانیہ کے کمرے کی جانب چل دی۔ ثانیہ خوابوں کی دنیا کا سفر کر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے کمبل میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر گئی، پھر وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور کمبل کو بیڈ سے کھینچ کر نیچے گرا دیا، پر بیڈ پر کوئی نہ تھا۔ یکدم ثانیہ کو بیڈ کے نیچے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ثانیہ کانپنے لگی اور کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی، پر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی پر دروازہ نہ کھلا۔ رونے کی آواز مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ ثانیہ بہت چیخی چلائی، بہت دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دروازہ ویسے کا ویسے ہی جام رہا۔ کمرے کا بلب بند ہو گیا، پھر چل گیا، پھر بند ہو گیا، ایسا مسلسل ہونے لگا۔ ثانیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بلب مکمل طور پر بند ہو گیا، جبکہ رونے کی آواز بہت تیز ہو گئی۔ ثانیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اچانک رونے کی آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلب بھی چل گیا۔ ثانیہ نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ثانیہ نے ہمت کی اور بیڈ کی جانب چل دی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر ثانیہ بیڈ کے نیچے جھکی، پر نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ثانیہ اوپر اٹھی تو اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک عورت جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں وہی گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت اونچی اونچی رونے لگی، جبکہ وہ گڑیا اونچی اونچی گانا گانے لگی۔ ثانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ پھر ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ سورج کی کرنیں جب ثانیہ کی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ صبح ہو گئی تھی اور ثانیہ فرش پر پڑی تھی۔ ثانیہ کے دماغ میں رات والا واقعہ گردش کرنے لگا۔ ثانیہ فوراً اٹھی اور باہر کی جانب بھاگی اور زویا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ زویا اپنی اسی گڑیا سے بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ثانیہ نے زویا کے ہاتھوں سے وہ گڑیا کھینچی
फुप्पो ये क्या कर रही हैं? छोड़े मेरी गुड़िया को। जोया ऊंची ऊंची रोने लगी। मिसेस बिलाल को जोया के रोने की आवाज़ आई। ये जोया को क्या हुआ? पारसा जोया के कमरे की तरफ भागी। क्या हुआ जोया? पारसा कमरे में दाखिल होते ही बोली, अम्मी ये देखें, फुप्पो मेरी गुड़िया खींच रही हैं। नहीं पारसा भाभी, ये गुड़िया ठीक नहीं है, आप इसको बाहर फेंक दें। अरे चल तू तो है ही सदा की पागल, दफ़ा हो यहाँ से। पारसा चलाई। नहीं भाभी मेरी बात सुने, इससे पहले सानिया कुछ बोलती। पारसा ने सानिया के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा लगाया। सानिया मुंह के बल फर्श पर गिर गई। बिलाल 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 देखें, पारसा चलाई। क्या हुआ? शोर सुनकर बिलाल आ गया। देखो तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी को मारा है और मुझ पर भी हाथ उठाया है। नहीं भाई, भाभी झूठ बोल। इससे पहले सानिया कुछ बोलती। बिलाल ने सानिया को पकड़ा और फर्श पर घसीटता हुआ इसे इसके कमरे में ले गया और इसे कमरे में लॉक कर दिया। भाई मेरी बात सुने, वो गुड़िया अच्छी नहीं है, इसको फेंक दें। मगर सानिया की किसी ने ना सुनी। सानिया की माँ तो पहले ही मर चुकी थी। बाप अयाश किस्म का आदमी था, भाई अपनी बीवियों के गुलाम थे। बेचारी सानिया को सारा दिन कमरे में लॉक कर दिया जाता। बाज़ औक़ात तो इसको 2 वक्त की रोटी भी ना मिलती। सानिया दरवाज़ा बजाती रही, रोती रही, मगर किसी ने दरवाज़ा ना खोला। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी ना दिया गया। भूख के मारे सानिया बेहोश हो गई। रात को जब सानिया की आँख खुली तो वो गुड़िया सानिया के सामने खड़ी थी। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें चाहिए क्या? सानिया चलाई। वो गुड़िया चुपचाप खड़ी सानिया को तके जा रही थी। फिर सानिया ने जो मंजर देखा, इसने इसका दिल दहला कर रख दिया। इस गुड़िया ने छलांग लगाई और दीवार पर चढ़ गई। फिर इसने एक चाकू पकड़ा और अपने पेट में मारा। इसके पेट से खून रिसने लगा। ये देखकर सानिया ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और रोने लगी। कुछ देर बाद सानिया को चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। इसकी आंखें खुली तो खाना इसके पास पड़ा हुआ था। वो किसी भूखी बिल्ली की तरह खाने पर झपटी और खाना खाने लगी। पेट भरने के बाद सानिया के जहन में गुड़िया वाला वाक़या एक मरतबा फिर गर्दिश करने लगा। इसे घर वालों की बहुत फिक्र थी। इसके जहन में किसी आमिल से रजू करने का ख्याल आया, लेकिन इसके पास किसी आमिल का नंबर भी तो नहीं था, ना ही इसके पास मोबाइल था। फिर इसके जहन में ख्याल आया कि वो लिविंग रूम में रखे हुए लैपटॉप में किसी आमिल को तलाश कर सकती है। इसने दरवाज़ा देखा तो वो खुला हुआ था। इसने हाथ में कॉपी पकड़ी और लिविंग रूम की जानिब चल दी। लैपटॉप में से इसे 2 से 3 आमिल का नंबर मिल गया था। लैपटॉप के पास ही किसी का मोबाइल पड़ा हुआ था, जो सानिया उठाकर अपने साथ कमरे में ले गई। लिविंग रूम से निकलते हुए सानिया को मिसेस मुजम्मिल ने देख लिया। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। पारसा भाभी को प्यास लगी, लेकिन पास रखे हुए जग में पानी नहीं था, लिहाजा वो पानी पीने के लिए बॉर्ची खाने की तरफ चल दी। पानी पीकर जैसे ही पारसा वापस मुड़ी तो जोया की गुड़िया सामने शेल्फ पर बैठी हुई थी। जोया ने अपनी गुड़िया कहाँ रख दी? पारसा बोली। अभी वो गुड़िया को उठाने ही लगी थी कि गुड़िया खुद ब खुद हंसने लगी। पारसा ने जब गौर किया तो इसके होंठ हिल रहे थे और वो अपनी पलकें भी चिपका रही थी। ये कैसे हो सकता है? पारसा हैरान होते हुए बोली। अचानक इस गुड़िया की आंखों से खून निकलने लगा। ये देखकर पारसा कांपने लगी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। गुड़िया अब गाने लगी। गुड़िया के गाने की आवाज़ तेज होती गई। पारसा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और हिम्मत करके बाहर की जानिब भागी, मगर किचन का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। पारसा को अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखने से पता चला कि वो कोई और नहीं, जोया की गुड़िया थी। गुड़िया ने चाकू निकाला और पारसा के गले पर दे मारा। पारसा लरजते हुए नीचे गिर गई और तड़पने लगी। फिर गुड़िया ने पारसा के गले से चाकू निकाल दिया तो पारसा के गले से खून का फुवारा फूट गया। फिर गुड़िया ने अपना मुंह पारसा के गले को लगा लिया और इसका खून पीने लगी। जब पारसा का जिस्म खून से अच्छी तरह नुचड़ गया तो गुड़िया ने गले की इस जगह पर जहां चाकू मारा था वहां चाकू की नोक रखी और चाकू को धकेलते हुए पारसा का पूरा जिस्म चीर दिया। पूरा गोश्त निकलकर बाहर लटकने लगा। गुड़िया पारसा का गोश्त खाने लगी। पारसा तो कब की इस दारफानी से कूच कर गई थी। सानिया कमरे में आई, बेड पर बैठी और एक के बाद दूसरे आमिल का नंबर मिलाया। दोनों ही ने फ़ोन ना उठाया। खुशकिस्मती से तीसरे आमिल का नंबर मिल गया। दुआ सलाम के बाद सानिया ने आमिल साहब को पूरी कहानी सुनाई। वाज़ेह है वो गुड़िया साहब की जान लेना चाहती है, लेकिन एक हैरानी की बात है वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही, बस ज़हनी अजियत पहुंचा रही है, जिससे ये साबित होता है कि वो तुम्हारी खैर ख्वाह तो नहीं, पर वो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा रही, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है।
दूसरा ये कि तुम्हारे घर वालों को इससे ज़्यादा खतरा है। तुम नमाज की पाबंदी करो, मैं जल्द तुम्हारे घर आने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर आमिर साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद सानिया के कमरे में मिसेस मुजम्मिल दाखिल हुई। क्या चुरा कर भागी थी? पाकीज़ा भाभी ने सानिया से सवाल किया। नहीं भाभी, कुछ नहीं, मैं वो बस चोरी कर रही थी, तुझे मैं बताती हूँ। ये कहकर पाकीज़ा भाभी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। भाभी ने पास रखा डंडा उठाया और सानिया को मारने लगी। सानिया बेचारी मुसलसल रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन भाभी ने एक ना सुनी। सानिया को मारने के बाद पाकीज़ा भाभी कमरे से चली गई और सानिया बेचारी दर्द के मारे उठ भी नहीं पा रही थी और फर्श पर लेटी करा रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद रज़िया सानिया के लिए खाना लेकर आई तो सानिया को फर्श पर लेटे देखा। सानिया की आंखें बंद थीं। बीबी जी, खाना ले आई हूँ, खाना खा लें, रज़िया बोली, मगर सानिया ने कोई जवाब ना दिया। बीबी जी, क्या हुआ है आपको? रज़िया ने सानिया के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो सानिया ने अपनी आंखें खोल दी। बीबी जी, क्या हुआ था आपको? वो ज़रा चक्कर आ गए थे। बीबी जी, मैं जानती हूँ, पाकीज़ा बीबी ने आपको मारा था। मैंने इनको आपके कमरे से निकलते देखा था। रज़िया, इन बातों को छोड़ो। तुमने जोया के पास वो गुड़िया देखी? जी मैंने देखी, पर मुझे वो गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं लगती, रज़िया ने जवाब दिया। रज़िया, तुमने सही बोला, वो कोई आम गुड़िया नहीं, वो शैतानी गुड़िया है जो घर में मौजूद सब लोगों को मारना चाहती है, पर कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। अब आप रोटी खा लें, मैं चलती हूँ। ये कहकर रज़िया कमरे से बाहर चली गई और सानिया खाना खाने लगी। सुबह के 9 बजे घर की घंटी बजी। एक आमिल साहब तशरीफ लाए। जी कौन? मैं अहमद हूँ, मुझे सानिया बेटी ने बुलाया है। गालिबन आपके घर में शैतानी ताकतों का राज है। अहमद साहब मुजम्मिल से मुखातिब थे। रुकें ज़रा, गार्ड इधर आओ, मुजम्मिल चिल्लाया। इसे धक्के देकर घर से निकालो। इसको अंदर क्यों आने दिया? साहब मेरी बात सुने, आप बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। अरे चल चल, बहुत देखे हैं तुझ जैसे, मुजम्मिल ने सख्त लहजे में कहा। गार्ड ने अहमद को धक्के देकर निकाल दिया। रज़िया, सानिया को बुलाओ, मुजम्मिल चीखा। जी साहब, बुलाती हूँ। रज़िया भागी गई और सानिया को ले आई। सब घर वाले जमा हो गए थे स्वाय पारसा के। बदकार कौन था वो अहमद? वो बहरूपिया तेरा यार है ना? मुजम्मिल चिल्लाया। मुजम्मिल, मैंने भी सानिया को किसी से बात करते सुना था, शायद कोई अहमद नामी आदमी था। ये सुनते ही अहमद ने सानिया के मुंह पर तमाचा रसीद किया। नहीं भाई, वो आमिल साहब हैं, वो इनको मैंने ही बुलाया था। क्योंकि हमारे घर में है ना गुड़िया, एक वो सानिया से बोला भी नहीं जा रहा था। क्या वो लगा रखी है? सीधी बात बता। इस मर्तबा ज़ैन चिल्लाया। भाई, हमारे घर में एक गुड़िया है, इस पर शैतानी ताकतों का साया है। आपको यकीन नहीं तो रज़िया से पूछ लें, सानिया ने रोते हुए जवाब दिया। सनम, ज़ैन की बीवी ने रज़िया को बुलवाया। आप पूछो इससे जो पूछना है, सनम बोली। रज़िया, बताओ उनको, वो गुड़िया शैतानी है, सानिया ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रज़िया ने जवाब दिया। सानिया ने रज़िया की तरफ हैरत से देखा। सुन लिया आप? पाकीज़ा बोली। ये सुनकर मुजम्मिल ने बेचारी सानिया को खूब पीटा, जबकि पाकीज़ा और सनम पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेचारी सानिया किसी लाचार जानवर की तरह मार खाती रही। पाकीज़ा, आंटी आपने मामा को कहीं देखा? जोया रोते हुए बोली। नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा, पाकीज़ा ने जवाब दिया। मामा मुझे नहीं मिल रही, जोया बोली। अच्छा बेटा, मैं देखती हूँ, आप रो नहीं। घंटे तक पाकीज़ा, सनम और सब घर का नौकर ढूंढते रहे, मगर पारसा नहीं मिली। बिलाल भी घर आ गया था। अचानक चीख की आवाज़ आई। ये तो जोया की आवाज़ है, बिलाल बोला। सबने जोया के कमरे की जानब दौड़ लगा दी। जोया अंदर खड़ी थर थर कांप रही थी। क्या हुआ बच्चे? बिलाल ने जोया से सवाल किया। जोया ने बेड के नीचे इशारा किया। बिलाल ने जब बेड के नीचे देखा तो वो कोई और नहीं, पारसा थी। आमिर ने इसको बाहर निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे पारसा को किसी जानवर ने चीर फाड़ दिया हो। पारसा की बहुत बुरी हालत थी। बिलाल तो ये देखकर दंग रह गया। हो ना हो ये काम इसी बदकार सानिया का है, सनम बोली। ये सुनते ही बिलाल सानिया के कमरे की जानिब भागा। मेरी बीवी को क्यों मारा तूने, बता? बिलाल ने सानिया के बाल खींचते हुए बोला। नहीं भाई, भाभी को मैं क्यों मारूंगी, मुझे पता था ये नहीं मानेगी। बिलाल भाई, आप पुलिस को बुलाएं, पाकीज़ा बोली। नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मैंने नहीं मारा भाभी को। सानिया बिलाल के पाँव में पड़ गई। बिलाल ने फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया और कुछ ही देर में पुलिस आ भी गई। मुझे बचा लें भाई, मुझे बचा लो। भाभी सानिया बारी बारी सबके आगे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती रही। मैं आप लोगों की बांदी बनकर रहूंगी, मुझे बचा लें, सानिया रोते हुए बोल रही थी। मुजम्मिल पुलिस को अंदर ले आया।
یہ ہے قاتل۔ مزمل نے ثانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ چلو لگاؤ اس کو ہتھکڑیاں، انسپکٹر شاہد نے کہا۔ پولیس نے ثانیہ کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ میں نہیں جاؤں گی، میں قاتل نہیں، مجھے بچا لیں، ثانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی، مگر کسی نے بیچاری کی ایک نہ سنی۔ پولیس ثانیہ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ زویا کی گڑیا کو ایک خوفناک عورت نے، جس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ گڑیا کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ جس کرسی پر وہ گڑیا بیٹھی تھی وہ تیز تیز ہلنے لگی۔ ٹی وی لاؤنج میں لگا فانوس نیچے گر گیا۔ فہد جو کمرے میں لیٹا تھا، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ ابھی سب کھڑے ثانیہ کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی لاؤنج میں لگا فانوس اپنے آپ ہلنے لگا اور دھڑام سے فرش پر گر گیا۔ سب اچانک پیچھے ہو گئے۔ فانوس کے نیچے سے خون خود بخود نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو گئے۔ کہیں ثانیہ سچ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ گھر میں شیطانی قوتوں کا ڈیرا ہے؟ پاکیزہ نے سوچا۔ نہیں، وہ تو تھی ہی جھوٹی۔ یہ سوچ کر پاکیزہ نے اپنے خیال کو جھٹلایا۔ مزمل کے فون پر گھنٹی بجی۔ جی السلام علیکم۔ فون پر کسی اجنبی کی آواز تھی۔ آپ مسٹر زید کے بیٹے بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں، مزمل نے جواب دیا۔ کار ایکسیڈنٹ کے باعث مسٹر زید انتقال کر گئے ہیں۔ کیا؟ مزمل کے منہ سے یکدم نکلا۔ کیا ہوا مزمل؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ ابو نہیں رہے، مزمل نے روتے ہوئے جواب دیا۔ صنم کو فہد کی رونے کی آواز آنے لگی۔ صنم کمرے کی جانب بھاگی۔ جب صنم نے دروازہ کھولا تو دل دہلا دینے والا منظر اس کا منتظر تھا۔ فہد کے منہ سے خون نکل رہا تھا جس سے پورا بستر تر تھا۔ فہد میرے بچے، کیا ہوا؟ صنم چیخی۔ صنم نے فہد کے قریب آ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ صنم نے فہد کے ناک کے قریب اپنا ہاتھ کیا۔ اس کی سانس کو دیکھا تو فہد کو سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ زین زین، صنم چلائی۔ سب صنم کے کمرے کی جانب بھاگے۔ کیا ہوا؟ زین نے پوچھا۔ صنم نے فہد کی طرف اشارہ کیا۔ زین فہد کے قریب گیا اور اس کا معائنہ کیا۔ زین فرش پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ گڑیا کی کرسی تیز تیز ہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون کے دھارے رواں تھے۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ مسٹر زید کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک ساتھ تین جنازے اس گھر سے نکلے۔ بلال، مزمل، صنم اور زین کی حالت بہت بری تھی۔ پاکیزہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ کہیں ثانیہ سچ تو نہیں بول رہی تھی، کہیں اس کی بد دعا تو نہیں لگ گئی، لیکن ہر بار وہ یہ سوچ کر اپنے خیالات کو جھٹلا دیتی کہ ثانیہ تو تھی ہی بدکار، جھوٹی اور مکار۔ ادھر ثانیہ بیچاری رو رو کر دعائیاں دیتی رہی کہ اس نے بھابھی کا قتل نہیں کیا۔ انسپکٹر سمینا بولی، دیکھ لڑکی، ہم تو اس سے سیدھی طرح پوچھ رہے ہیں، سچ سچ بتا دے، ورنہ ہمارے پاس سچ اگلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مگر ثانیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو یہ ایسے نہیں مانے گی، اس کی ذرا خاطر توازہ کرو۔ انسپکٹر چلائی۔ انسپکٹر شاہد ایک جانب کھڑا ثانیہ کو گھور رہا تھا، لہٰذا ثانیہ کو خوب پیٹا گیا، ڈنڈوں سے، جوتوں سے، یہاں تک کہ بیچاری کے کوڑے بھی مارے گئے۔ ثانیہ روتی جاتی اور اپنی بے گناہی کا ڈھنڈورا پیٹتی جاتی، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ ہاں بھائی، مانی کہ نہیں یہ؟ انسپکٹر سمینا نے سوال کیا، مگر جواب نفی میں آیا۔ اس کو زندان میں ڈال دو، 2-3 دن وہاں رہے گی، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی، انسپکٹر سمینا نے حکم دیا، اور ثانیہ کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں بند تھا۔ پاکیزہ سعد اور سارا کو کھانا دینے گئی تو کمرے میں صرف سعد تھا، سارا نہیں۔ بیٹا سعد، سارا کہاں ہے؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ سعد نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ مزمل، مزمل، پاکیزہ چیخی۔ کیا ہو گیا؟ مزمل نے جھنجھلا کر بولا۔ دیکھیں سعد کو کیا ہو گیا، پاکیزہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک پاکیزہ کے ذہن میں ثانیہ کی باتیں آ گئیں۔ وہ زویا کے کمرے کی جانب بھاگی۔ جیسے ہی پاکیزہ نے زویا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ زویا اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی اور پیچھے کرسی پر بیٹھی گڑیا کہکے لگا رہی تھی۔ پورا کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے زندان کا دروازہ کھلا اور ایک سپاہی اندر آیا۔ چلو ثانیہ بی بی، تمہیں انسپکٹر شاہد بلا رہے ہیں، سپاہی بولا۔ ثانیہ نے اپنی زخمی ہاتھوں سے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور سپاہی کے پیچھے چل دی۔ ایک کمرے میں ثانیہ کو لے جایا گیا جہاں انسپکٹر شاہد کھڑا تھا۔ دیکھو دیکھو کون آیا ہے، زہ نصیب، زہ نصیب، شاہد بولا۔ ثانیہ نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ ارے ڈرو مت، ہم بھی تمہارے اپنے ہیں، شاہد ثانیہ کی جانب بڑھا۔ دیکھیں دور رہیں مجھ سے، میں ایک پاکیزہ عورت ہوں، ثانیہ کانپتے ہوئے بولی۔ انسپکٹر شاہد مسلسل ثانیہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ثانیہ دروازے کی جانب بھاگی مگر دروازہ بند تھا۔
देखो मेरी इज्जत का ख्याल करो, तुम्हारे घर में भी औरतें होंगी। सानिया रोते हुए बोली, अरे जिसके घर वालों ने इसकी इज्जत का ख्याल ना किया तो बाहर वाले क्या ख्याल करेंगे। शाहिद का लहजा बहुत करख्त था। वो जानवर सानिया की जानिब बढ़ा और इसका दुपट्टा खींचकर नीचे गिरा दिया। पाकीज़ा ने देखा कि जोया खिड़की में खड़ी है और थोड़ी पीछे गुड़िया ऊंची ऊंची खड़ी कह के लगा रही थी। पूरा कमरा गोश्त के टुकड़ों और खून से भरा हुआ था। पाकीज़ा थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा कि एक हैबतनाक औरत जिसकी आंखें बाहर लटक रही थीं, इसने शीशे का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था और पाकीज़ा की बेटी सारा के जिस्म के टुकड़ों को काट काट कर इनमें से गोश्त निकाल कर खा रही थी और इसका खून पी रही थी। पाकीज़ा लरजते हुए पीछे हटी तो किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर गई। जब पाकीज़ा ने गौर किया तो वह बिलाल का कटा हुआ सर था। ये देखकर पाकीज़ा के पसीने छूट गए। जोया ने पाकीज़ा की तरफ मुंह किया तो पाकीज़ा का कलेजा मुंह को आ गया। जोया का चेहरा बुरी तरह से कटा फटा था और गोश्त के लोथड़े बाहर लटक रहे थे जिनमें से खून रवां था। ये देखकर पाकीज़ा चीखें मारती हुई बाहर की जानिब भागी। इसको खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सनम के कमरे की जानिब भागी। जैसे ही सनम के कमरे का दरवाज़ा पाकीज़ा ने खोला तो वहाँ भी गोश्त के टुकड़े और खून फैला हुआ था। वो पागलों की मानद चीख रही थी, सानिया सच्ची थी, सानिया सच्ची थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर इसने सोचा कि मुजम्मिल और साद को लेकर वो यहाँ से भाग जाएगी। फिर वो उस कमरे की जानिब भागी जहाँ मुजम्मिल और साद थे, मगर वहाँ भी गोश्त के टुकड़े और खून फैला हुआ था। इसे यकीन हो गया था कि कोई नहीं बचा। फिर वो अकेली घर से बाहर की जानिब भागी, लेकिन मेन दरवाज़ा तो जाम हो चुका था। इसने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन वो ना खुला। इत्तफाक से आए तमाम मुलाजमीन को भी छुट्टी दी गई थी। पाकीज़ा को किसी के चीखने की आवाज़ आई। जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक औरत जिसके मुंह से खून रस रहा था और इसके बड़े और लंबे नोकीले दांत थे, वो पाकीज़ा के पीछे खड़ी थी। इसने अपने दांत पाकीज़ा की गर्दन में गाड़ दिए और इसका खून पीने लगी। आखिरकार पाकीज़ा भी दम तोड़ गई। पूरे जैद हाउस में खून की होली खेली जा रही थी। वो वहशी दरिंदा सानिया की जानिब बढ़ा। सानिया ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, यहाँ क्या हो रहा है अंदर। इंस्पेक्टर समीना चलाई। इंस्पेक्टर समीना ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सानिया का दुपट्टा एक जानिब पड़ा है और शाहिद खड़ा अपने हाथों को मल रहा था। समीना आगे बढ़ी और एक ज़ोरदार तमाचा शाहिद के मुंह पर मारा। समीना ने सानिया को इसका दुपट्टा उड़ाया और इसको बाहर ले गई। शुक्र है इंस्पेक्टर आप वक्त पर पहुंच गई, वरना मेरा पता नहीं क्या होता। सानिया रोते हुए बोली, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया हो तो इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। समीना ने सानिया को तसल्ली दी और इसको जिंदान में भेज दिया। इंस्पेक्टर मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की खुद आई थी, मैंने तो बस। शाहिद अपनी सफाई देने लगा। एक और लफ्ज़ नहीं, मुझे असगर ने सब बता दिया कि किस तरह तुमने इसको पैसे दिए थे कि मुझे किसी काम से बाहर ले जाए ताकि तुम सानिया की इज्जत बेआबरू कर सको। वो तो शुक्र है कि असगर के दिल में रहम आ गया और इसने मुझे सब सच सच बता दिया। तुम्हारे खिलाफ तो मैं रिपोर्ट दर्ज करती हूँ। असगर इस दरिंदा सिर्फ इंसान को गिरफ्तार करो और जेल में डाल कर आओ। इंस्पेक्टर समीना ने हुक्म दिया। असगर ने शाहिद को हथकड़ियाँ लगाईं। शाहिद ने असगर को खा जाने वाली नज़रों से देखा। असगर ने मुंह नीचे कर लिया और शाहिद को गिरफ्तार करके जेल में डाल आया। बेचारी सानिया जिंदान में बैठी दुआ कर रही थी, या अल्लाह मुझ बेकसूर को बचा ले, मेरी मदद फरमा, मेरे घर वालों की हिफाजत फरमा। बेचारी को अब भी अपने घर वालों की फिक्र थी। अगले दिन शाम को समीना जिंदान में आई। मुबारक हो सानिया। क्या हुआ इंस्पेक्टर? सानिया ने हैरत से पूछा। तुम्हारी भाभी पारसा का पोस्टमार्टम किया गया था और इसके जिस्म पर मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे नहीं हैं, जिससे वाज़िह होता है कि कातिल तुम नहीं हो। तुम्हें कत्ल के इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी किया जाता है। सानिया को यकीन ना आया। वो रोने लगी और इसने समीना को गले लगा लिया। समीना ने सानिया को खुदा हाफिज़ कहा और सानिया जब थाने से बाहर निकली तो इसको आमिल साहब और इसका शौहर आदिल खड़े नजर आए। आदिल आप यहाँ क्यों आए हैं? अब मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ना महरम हैं। सानिया का लहजा बहुत गुस्सीला था। क्या हम कहीं बैठकर बात करें? आमिल साहब ने कहा, जिस पर सानिया ने इस बात में सर हिला दिया। आमिल साहब और आदिल सानिया को पार्क में ले आए। आप दोनों बातें करें, मैं आता हूँ। और आमिल साहब वहाँ से चले गए। सानिया ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सानिया मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, ये सब पाकीज़ा बाजी का किया धरा है। पाकीज़ा आदिल की कज़न थी।
کیا مطلب؟ ثانیہ نے حیرانی سے کہا۔ مطلب یہ کہ ثانیہ تم پاکیزہ آپی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ انہوں نے مجھے شروع میں بھی بولا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، مگر میں نہ مانا۔ پھر جب میں 6 ماہ کے لیے امریکہ گیا تو انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طلاق کے جعلی کاغذات تیار کروائے اور شور مچا دیا کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے، اور اوپر سے تم نے بھی یقین کر لیا۔ عادل نے اپنی صفائی دی۔ میں آپ کا یقین کیسے کر لوں؟ ثانیہ نے سوال کیا۔ تم ان وکیل سے بات کر لو جنہوں نے یہ کاغذات تیار کیے تھے۔ ثانیہ کی عادل نے وکیل صاحب سے بات کروائی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ ثانیہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے؟ عادل ثانیہ کی حالت دیکھ کر دکھی ہو گیا۔ عامر صاحب واپس آ گئے۔ ہاں بھی الجھی ہوئی گرہیں سلجھ گئیں۔ عامر صاحب عادل سے مخاطب تھے، جس کے جواب میں عادل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا عادل، مجھے گھر لے چلیں، مجھے ابو سے اور بھائیوں سے ملنا ہے۔ عادل نے عامر صاحب کی طرف دیکھا۔ عامر صاحب ثانیہ سے بولے، ثانیہ وہ گڑیا ایک شیطان تھا جس پر 5 شیطانی طاقتوں کا قبضہ تھا۔ کیونکہ تم ایک نیک دل لڑکی تھی، لہٰذا وہ شیطان تم پر قبضہ کر کے تم سے شیطانی کام کروانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو، وہ تمہیں شیطان کے چنگل سے نکال لایا۔ جانتا ہوں کہ تمہیں کچھ دن زندان میں اذیت کاٹنا پڑی، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی بہتری تھی۔ بے شک اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ عامر صاحب بولے۔ ثانیہ بہت غور سے عامر صاحب کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے علم کے مطابق یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایک جادوگرنی اس گڑیا کو جادو کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ ایک روز جب وہ جادو کر رہی تھی تو اسے انجانے میں غلطی ہو گئی، اور ان شیطانی قوتوں نے مل کر اس جادوگرنی کو مار دیا اور اس گڑیا پر قابض ہو گئی، اور اس گڑیا نے نہ جانے کتنے قتل کیے ہیں، اور بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو بھی اس نے مار دیا، اور زویا گڑیا کے ساتھ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسپتال میں تھی اور عادل اس کے قریب بیٹھا سو گیا تھا۔ ثانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جن میں سے آنسو رواں تھے۔ ثانیہ اور عادل نے دوبارہ اپنا گھر بسا لیا، اور اب ان کے پاس اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت، یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایسا نہیں کہ ثانیہ اپنے گھر والوں کو بھول گئی، وہ اکثر ان کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ حالانکہ اس کے گھر والوں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، لیکن اس نرم دل لڑکی نے کبھی بھی اپنے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے نفرت کو جگہ نہ دی۔ ثانیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں جب اس نے یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ثانیہ نے قرآن مجید کو چوم لیا اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ عادل پیچھے کھڑا ثانیہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زیادہ اس کو ثانیہ نے بیچ دیا۔ ایک نیا خاندان اس گھر میں آ گیا۔ گڑیا درخت کے نیچے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اسی نے خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بچی آمنہ نے آ کر اس شیطانی گڑیا کو اٹھا لیا۔ امی دیکھیں مجھے کیا ملا ہے۔ آمنہ چلائی۔ آمنہ گڑیا کو اندر لے گئی، گڑیا کو نہیں، شیطان کو۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب۔